السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوٹوشاپ کے اندر امیج کو اوپن کس طرح سے کرتے ہیں اور مختلف طریقے کیا ہیں امیج کو اوپن کرنے کے۔ اب اس میں بتاتا ہوں، اگر کوئی ہم نے کام کیا ہے فوٹوشاپ کے اندر، آپ نے اس کام کو سیو کیسے کرنا ہے۔ سیو یور فوٹوشاپ ورک، اس سے میں کلر اس کا چینج کر دیتا ہوں۔ میں سے فوٹوشاپ میں آتا ہوں، یہاں سے کوئی امیج میں اوپن کرتا ہوں، یہاں پہ ڈاکومنٹ میں آیا، یہاں سے یہ امیج میں نے کر دی اوپن۔ اب اس امیج پر کوئی میں نے مثلا کام کر کے اسے میں نے سیو کرنا ہے۔ اب اس پر کام میں کیا جی کروں، میں نے اس پر جی رائٹنگ کر دیتا ہوں۔ یہ جو ٹول ہے یہ میں نے بتایا تھا، اس ٹول کے ذریعہ ہم اپنے اس کینوس پر کام جی کرتے ہیں۔ میں نے یہ ٹول لیا اور اس کی رائٹنگ میں نے کر دی 60، یہاں پہ میں نے سیو کر دیا حسن ناصر، اور اس والے ٹول کے ساتھ میں نے اسے اٹھا کے رکھ دیا یہاں پر۔ اب میں نے اسی کام کو سیو کرنا ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، ایک ہے یہ یہاں پہ سیو، یہاں پہ میں اسے سیو پر کلک کروں گا۔ اب میں ڈیسک ٹاپ پر آتا ہوں، یہاں پہ میں اسے کر دیتا ہوں ریور کے نام سے۔ اب میں نے ریور کے نام سے فائل یہ یہاں پہ سیو کر دی۔ یہ فائل میں میرے پاس یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پر آ گئی ہے یہ ریور کے نام سے۔ اب میرا یہ کام یہاں پہ یہ ہو گیا ہے سیو۔ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کام میں کوئی میں نے فائل کو اوپن کی ہے، کوئی میں نے اس میں موڈیفیکیشن کی ہے، اگر اسے میں یہاں پہ ہم اسی کو ہی لیتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں میں نے یہ لکھ دیا صرف ریور لکھ دیا۔ اب میں ایک چیز چاہتا ہوں، اگر یہاں پہ میں کنٹرول ایس پریس کروں گا، مثلا یہاں پہ سیو پر کلک کروں گا، جو یہاں پہ فائل سیو کی ہوئی تھی یہ فائل اسی کے اوپر اوور رائٹ ہو جائے گی، ادھر ہی سیو ہو جائے گی، نہ کہ کوئی نئی فائل بنے گی۔ جیسے میں اس پر سیو پر کلک کرتا ہوں، یہ سیو پر کلک کیا، میری یہی کام جو ریور لکھا ہے یہ اسی کام کے اندر ایڈ ہو گیا، اس کے اندر فائل ہو گئی ہے سیو۔ اگر میں اس پہ کچھ اور کام کیا ہے، یہاں پہ مثال کے طور پر ہم ایک اور پکچر لے کر آ جاتے ہیں، جیسے یہ والے جیسے تصویر ہے یہ والی لے کر آ جاتے ہیں، اسی کو اوپر اسے ڈریگ ڈراپ کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم نے امیج کو اوپن کتنے طریقوں سے کرتے ہیں۔ جب ڈریگ ڈراپ کریں گے تو نئی فائل نہیں بنے گی، جو فائل اوپن کی ہوئی ہوتی ہے اسی کے اندر آ جاتی ہے امیج۔ اس پر میں کلک کروں گا، یہ امیج آ گئی یہاں پر۔ اسے میں یہاں سے پکڑ کے کر دیتا ہوں چھوٹا، یہاں پہ اسے میں یہاں پر اسے ایسے میں رکھ دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو کام ہے وہ پچھلی فائل پر سیف نہ ہو بلکہ ایک نئی فائل بن جائے۔ اس کے لیے میں فائل پر آتا ہوں، یہاں پہ مجھے ایک مینیو نظر آتا ہے سیو ایز۔ اب سیو ایز کام کیا کرتا ہے، سیو ایز بھی فائل کو سیو کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق اس کا یہ ہے، یہ اسی فائل کے اوپر سیو نہیں کرتا ہے۔ جیسے میں سیو پر کلک کروں گا تو یہ والی جو پکچر ایڈ کی ہوئی ہے میرے پہلے والے کام کے اوپر ہی سیو ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں یہ کام میں کوئی نئی فائل بناؤں، میں اسی کے اوپر نہ سیو کروں، اس کے لیے میں یہ کر دوں گا
यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ river2। अब मेरे पास जो ये वाली फाइल है, अब ये दो फाइल हो जाएगी, दो फाइल। अब यहां से ओपन, रिसेंटली मैं ये कर लेता हूँ रिवर, ओपन जी कर ली, और एक ये वाली ओपन कर। अब देखें जो ये रिवर वाली फाइल ओपन है, यानी इसके ऊपर हमारा सिर्फ ये नाम लिखे हुए हैं दो, जबकि ये जो रिवर 2 थी इसमें हमने ये पिक्चर ऐड की हुई है, क्योंकि हमने इसे सेव एज कर दिया था। अब दूसरा तीसरा तरीका होता है किसी इमेज को सेव करने का, या हम उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जब इस पर करते हैं हमारे पास ये काफी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। कुछ ऑप्शन इनेबल है, कुछ डिसेबल है। डिसेबल ऑप्शन ये वक्त के साथ साथ जो काम करते उसके साथ ये इनेबल होती है, हम बाद में इसमें बात करेंगे। अगर आपने इसे एक्सपोर्ट करना है तो ये यहां पर हम इसे क्लिक कर देंगे, एक्सपोर्ट एज। जब एक्सपोर्ट एज करेंगे तो मेरे पास ये वाली बहुत सारी ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। इसके मतलब मैं आप तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले है ये फॉर्मेट। अब मुझे इससे ये पूछ रहा है कि जो इमेज को मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कोई एक नई इमेज बनाना चाह रहा हूँ, उस इमेज का फॉर्मेट क्या होगा, उस इमेज की टाइप क्या होगी। मसलन पीएनजी होगी, जेपीजी होगी, जिफ होगी, या एसवीजी होगी। इसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जेपीएनजी जो इमेज, वो इमेज होती है जिसका जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। और जेपीजी वो इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसका बैकग्राउंड ऑटो बैकग्राउंड वाइट होता है। कहीं से अगर वो ट्रांसपेरेंट हो, अगर उसका बैकग्राउंड ना हो, तो वो वहां पर ऑटो ही बैकग्राउंड वाइट आ जाता है। और जीआईएफ इमेज होती है, ये एनिमेशन इमेज होती है। जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर कोई इमोजी जो डांसिंग इमोजी होता है, या डांसिंग, या वो फ्लैग होता है जो वेव कर रहा होता है, हम उन्हें जिफ कहते हैं। जीआईएफ बस एनिमेटेड पिक्चर्स कहते हैं। अगर हमने एनिमेटेड पिक्चर्स बनानी है तो यहाँ पे ये जिफ करेंगे। और इन तीनों की कलर्स में फर्क होता है। जो पीएनजी इमेज होती है ये इसका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, और जेपीजी का साइज पीएनजी से कम होता है। जो जिफ होती है ये मुख्तलिफ 3-4 पिक्चर्स पर मिलकर बनी होती है, या इससे ज्यादा होती है, 15-20 भी पिक्चर्स हो सकती हैं, क्योंकि इसने एनिमेट कर रही होती है। उसका साइज इन दोनों से बड़ा होता है। एसवीजी इमेज, इसके मतलब मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। उसके बाद आप इस स्क्रीन में मेरे पास आ जाती है इमेज साइज। इसका कहने का जो मैंने नई इमेज बनाना चाह रहा हूँ उसका साइज मैंने कितने साइज की सेव करनी है। मुझे अब 640 और 480 की पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 300 विड्थ हो, 225 उसकी हाइट हो। मुझे इतनी पिक्चर चाहिए सेव। मेरे पास उतनी ही पिक्चर्स का साइज बनवा जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। जब इसे एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ से मुझसे ये पूछेगा कि आपने कहां पर इमेज को एक्सपोर्ट करना है। वही सेम टू सेम जैसे हम सेव करते हैं या सेव एज की विंडो ओपन करते हैं, हमसे पूछता है कि हमने कहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है। इसमें भी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमसे ये पूछेगा हमने अपनी फाइल को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ठीक,
यहाँ पे ये विंडोज को मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल। या अच्छा, अब हम इस तरह से हम अपने काम को सेव करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगली वीडियोस में हम कुछ और ही करेंगे इसके अंदर।